हाय, मी समीर समुद्र आणि हा माझा नवरा अमित. आणि आम्ही आता गेले 11 वर्ष एकत्र आहोत आणि गेल्या 5 वर्षापूर्वी आपलं लग्न 5 वर्षापूर्वी आमचं लग्न झालं. मी जेव्हा इकडे अमेरिकेमध्ये आलो मास्टर्स करायला तेव्हा 1 वर्ष झाल्यानंतर साधारण मी गे बॉम्बे मेलिंग लिस्ट होती तेव्हा अजूनही असेल मला असं वाटतं. अजूनही आहे. आय आहे, थिंक पण- आता किती लोक वापरतात मला Yeah. माहित नाही. We- नाव मी आय मीन आम्ही खूप म्हातारे आहोत त्या बाबतीत, म्हणजे आम्ही खूप दुसऱ्या जनरेशनचे आहोत त्या बाबतीत, जेव्हा मेलिंग लिस्ट वगैरे हे प्रकार खूप प्रचलित होते. तर तेव्हा मी ईमेल पाठवला होता त्या मेलिंग लिस्टवरती की अमेरिकेमध्ये मिडवेस्टमध्ये राहणारा असा कोणी गे मुलगा आहे का, असेल मित्र. तर मला मित्र म्हणून त्याशी भेटायला बोलायला आवडेल. आणि त्या दृष्टीने ही सुरुवात झाली. त्यांनी मला ईमेल केला आणि आमचं कम्युनिकेशन चालू झालं. द फनी थिंग इज फॉर फर्स्ट ऑलमोस्ट 2 to 3 months we continue to talk in English because we didn't even know that we are from the same city, we are from the same background. आम्ही दोघे महाराष्ट्रीयन आहोत हे तेव्हा कारण somehow I think we just started with English and Amit was still in closet, त्यामुळे त्यांनी त्याचं खरं नाव वगैरे तेव्हा कारण तेव्हा भीती वाटत होती, माहिती नव्हतं की कसं रिॲक्ट करायचं ते. आणि गे रिलेशनशिप हा कॉन्सेप्ट खूप नवीन वाटला तेव्हा. वी हॅड नो आयडिया दॅट गे रिलेशनशिप वर्क. I didn't have any idea. So I still remember the first discussion we had on the phone. We started talking and I said that, yeah, I just want to have a friend and I just want to talk and I'm very determined that I'm going to get married with a girl eventually. So there was no possibility of me getting married with a guy. Yes. I mean, I didn't even know that can happen, that exists. कारण ती And- रियालिटी होऊ शकते हेच तेव्हा शक्य नाही वाटलं ना तुला. Right. But somehow Samir knew that. Yeah. He was very upfront. He said that this is what I want. I want to get married with a guy. Yeah. And we agreed to disagree that time. And we said that not sure whether we can do it together, but we will continue to talk Right. and we will continue to see where it goes. And so we went on different paths, but we were so involved. We were talking every day. Yeah. We spent hours and 3-4 hours तास together. बोलायचो आपण. Yeah. मला माहित नाही काय बोलायचं, खरं सांगायचं तर आता म्हणजे when you think about it now, पण आता मला काही काही गोष्टी आठवतात. म्हणजे he used to make poems at that time, म्हणजे the early days of dating, so he used to be very romantic. He used to do this like छोट्या छोट्या चारोळ्या करायचा आणि त्या मेल थ्रू पाठवायचा आणि खूप व्हिडिओ चॅटिंग केलं. व्हिडिओ चॅटिंग केलं तेव्हा. There was nothing about what we are getting into, but we thought, we are talking so much, why not? And when he said we thought, it's he thought. Because Yes. I was right from day one. माझं गोष्टी क्लिअर होत्या की बाबा रे, तू मुलीशी लग्न करणार आहे तर तुझा मार्ग वेगळा, माझा मार्ग वेगळा, मला मुलगा शोधायचा आहे. त्यामुळे माझ्या गोष्टी त्या क्लिअर होत्या. पण त्याला नंतर मग हळूहळू जाणवायला लागलं की अरे being with a guy can be a reality and I can still have a very happy and successful life. तोपर्यंत त्याला ती शक्यता आहे हेच म्हणजे वाटलं नाही. And even then, I don't think I ever thought that I will still get married with him. I think it was still like, okay, this seems right. This seems like a person who I can talk to, I can open up with. We can share a lot. We come from the same background, that helps as well. Yeah. So it was more of a friendship that drove that. But I think But there was something even before we met, because I remember Samir going to meet his friends in Columbus, Ohio, and he just told me that he's going to go there for a I felt weekend. really jealous at that And I was time. very jealous, and Yeah. I So remember that was the time when you realized that this is right. yeah. And it was very nice to know that, because then we thought, we should at least go and meet. If there is so much feeling and connection, we probably want to at least take it to the next level. So that's what we did. And after a year or two, I think we started living together. And even then, it was very clear that I was not gonna go in a gay marriage in any way. I was still very determined to get married to a girl just because there are social pressures.
I never thought that my family will go along with all that pressure, and I had no idea how to convince my parents. मला पहिल्यापासून खूप लग्नाची इच्छा होती, म्हणजे मुलाबरोबर लग्न करण्याची. आणि हे होत गेलं, म्हणजे ते काय असं प्लॅन नाही केलं आम्ही की यु नो हे करायचंच आहे असं. म्हणजे सुरुवात आमची जेव्हा झाली डेटिंगला, वेन वी स्टार्टेड डेटिंग, वी डिड नॉट नो दॅट यु नो दिस विल एंड अप यु नो being in relationship with him and getting married with him and all that. But I always wanted to get married to a guy. त्यामुळे ती इच्छा होती. आणि हे आमचे काही लग्नातले फोटो आहेत ॲक्च्युली. तुम्ही बघाल इकडे आम्ही कोलंबस इंडियानामध्ये राहतो दोघे. आणि आम्ही खूप चांगल्या महाराष्ट्रीयन पद्धतीने लग्न केलं. म्हणजे पूर्ण आम्हीच सांगेल तुम्हाला त्या लग्नातल्या काय काय आम्ही गोष्टी केल्या ते. पण सप्तपदी आणि उखाणे आणि सगळे जे रिच्युअल्स आपण नॉर्मल महाराष्ट्रीयन लग्न असतात. सो वी फॉलोड लॉट ऑफ दोज थिंग्स. आणि आमचं लग्न हा आमच्या आयुष्यातला खूप आनंदाचा क्षण होता. आणि म्हणजे मी शब्दात नाही सांगू शकत, कारण ती एक अशी जी गोष्ट असते जी लहानपणापासून तुम्ही बघितलेली असते, ज्याचं महत्त्व तुमच्या मनात खूप असतं. इट मीन्स अ लॉट, इट मेंट अ लॉट टू अस. सो आय ऑलवेज वॉन्टेड दॅट. And you know, when we started dating initially, we didn't talk about it. I mean, marriage was not something that we talked, but over the years the relationship तेवढं strong होत गेलं आणि आम्ही ठरवलं लग्न करायचं. But obviously Samir had greater plans, and I think it was brilliant to do that way. So in December, when we were in India, we started shopping about that event that was supposed to happen in September following year. September. And we collected everything that we could imagine from India for having a Hindu Marathi wedding in US. And so that's how it all started. But I think सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सगळे आमचे मित्र, आमचे जवळची लोक, all our friends and people who are very, very close to us, they are the one who actually made it happen. So we planned it, we decided how we want to have it, but then our friends help us kind of shape it and execute it very well. आणि आम्ही खूप लग्नात धमाल केली. म्हणजे आम्ही खूप रिच्युअल्स चेंज केले, कारण सेम सेक्स मॅरेज म्हटल्यानंतर खूप गोष्टी वेगळ्या कराव्या लागल्या. म्हणजे यु नो कन्यादान नाही पण वरदान. सो वी मॉडिफाईड कन्यादान टू वरदान. आणि आम्ही दोघांनी एकमेकांना मंगळसूत्राच्या ऐवजी चेन घातली. त्यामुळे ज्या गोष्टी ट्रेडिशनल लग्नात असतात त्याच गोष्टी आम्ही केल्या, पण we modified the rituals and we gave it a new meaning. So it was a beautiful day in our life. All friends were there, and that's what I feel, that you know this thing is achievable. I feel every person has a right to love who they want, and if they want to get married with that person, they have full right, and that's possible. I mean, that's one thing I strongly felt. म्हणजे आम्ही जेव्हा ते लग्न करत होतो तेव्हा आम्हाला त्याचं एवढं महत्त्व कळलं नाही, पण मग नंतर जाणवायला लागलं की वाव, दिस इज अ बिग स्टेप वी हॅव टेकन. सो दॅट वॉज गुड. इट वॉज गुड. आमच्या लग्नामध्ये फॅमिलीचा सहभाग आम्हाला हवा होता. आम्ही दोघांनाही घरच्यांना बोलवलं, सांगितलं, कारण तोपर्यंत आम्ही आउट होतो. वी वर आउट टू आवर पेरेंट्स अँड ऑल्सो वी इन्व्हायटेड देम. म्हणजे यु नो लग्न आहे तर आई वडील असल्यावर जास्त छान वाटतं. पण अगेन आय अंडरस्टँड, ते म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने ती खूप मोठी गोष्ट होती. सो दे टोल्ड अस दॅट दे विल नॉट पार्टिसिपेट. आणि इट वॉज लिटल बिट सॅड व्हेरी ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, कारण कोणालाही असं वाटणं साहजिक आहे ना की आपल्या लग्नाला आपल्या वडील पाहिजे. पण माझी बहीण, तिचा नवरा, माझा भाचा म्हणजे त्यांचा मुलगा, they participated in the wedding. So my sister was there, and then our close friends became our family. आणि त्यामुळे त्यांनी they did all the rituals basically. म्हणजे अमितच्या साईडनी whatever rituals we had to do, माझ्या साईडनी whatever rituals we had to do. माझी बहीण आणि तिचं नवरा होता, आणि अमितच्या साईडनी we
हॅड क्लोज फ्रेंड्स हू डिड ऑल द रिच्युअल्स फ्रॉम अमित साईड. त्यामुळे मला एक जाणवतं की तुम्ही जेव्हा वेगळे असता तेव्हा तुम्ही एक वेगळं जग निर्माण करू शकता. आउट ऑफ द बॉक्स जाऊन खूप लोक तुमच्या मदतीला येतात. दे पार्टिसिपेट होल हार्टेडली इन दॅट एफर्ट आणि ते खूप आम्ही एन्जॉय केलं बेसिकली. पण आय थिंक व्हॉट हेल्प्ड आमच्या केसमध्ये वॉज रिअली दिस होल ॲस्पेक्ट ऑफ की हे 1-2 दिवसाचं, 1-2 महिन्याचं, 1-2 वर्षाचं नाही. आता आम्ही 11 वर्ष एकत्र आहोत. आणि पहिली गोष्ट जेव्हा अमितच्या आई बाबांना पहिल्यांदा कळालं तेव्हा ते तेवढं गंभीर काय झालं तो खूप गंभीर प्रकृतीचा आहे त्या बाबतीत. तेव्हा त्यांनी मला विचारलं की तू आमची सून आहेस का जावई आहेस, कारण त्यांच्यासाठी इट वॉज अ न्यू रिलेशनशिप फॉर दॅम बिकॉज दे हॅव नॉट सीन टू guys living together, that kind of a relationship, so they didn't know how this model works. आणि the only thing I told them is की नाव तुम्हाला द्यायचं त्या रिलेशनशिपला. You can name that relationship whatever you want, but he is my partner. I mean, he is the one that I love, and he's the one I come home to with all my stress and worries, and he's my life partner. म्हणजे ते नातं आहे आमचं बेसिकली.